നമസ്കാരം. PSC സിമ്പിൾ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ക്ലോഗിംഗ് ഓഫ് ദ ഫയൽ? ഫയൽ അടഞ്ഞുപോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എ. ലാക്ക് ഓഫ് കൺവെക്സിറ്റി. ബി. ഫയലിംഗ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ. സി. ഫയലിംഗ് അൺഈവൻ സർഫേസസ്. ഡി. ഫയലിംഗ് വിത്ത് എക്സസ് പ്രഷർ. Correct answer, option D, filing with excess pressure. Question 2. The cutting angle of straight snip is dash. നേരായ സ്നിപ്പിന്റെ കട്ടിംഗ് കോൺ ഡാഷ് ആണ്. A. -60 ഡിഗ്രി. B. -70 ഡിഗ്രി. C. -75 ഡിഗ്രി. D. -87 ഡിഗ്രി. Correct answer, option D, -87 ഡിഗ്രി. Question 3. The pitch distance of a coarse pitch hacksaw blade is dash. ഒരു പരുക്കൻ പിച്ച് ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ പിച്ച് ദൂരം ഡാഷ് ആണ്. A. -0.8 മില്ലിമീറ്റർ. B. -1.4 മില്ലിമീറ്റർ. C. -0.1 മില്ലിമീറ്റർ. D. -1.8 മില്ലിമീറ്റർ. കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ D, -1.8 മില്ലിമീറ്റർ. Question 4. What should be the distance between the tip of the cutting nozzle from the top surface of the plate to be cut? മുറിക്കേണ്ട പ്ലേറ്റിന്റെ മുകൾ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് കട്ടിംഗ് നോസലിന്റെ അതിരും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയായിരിക്കണം? A. -20 മില്ലിമീറ്റർ. B. -1 മില്ലിമീറ്റർ. C. -0.5 മില്ലിമീറ്റർ. D. -5 മില്ലിമീറ്റർ. കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ D, -5 മില്ലിമീറ്റർ. Question 5. In gas cutting, size of tip is selected for cutting of 8 mm thick mild steel plate is dash. ഗ്യാസ് കട്ടിംഗിൽ 8 മില്ലിമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഡാഷ് ആയി മുറിക്കുന്നതിന് ടിപ്പിന്റെ വലുപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. A. -0.8 മില്ലിമീറ്റർ. B. -1.2 മില്ലിമീറ്റർ. സി. -1.6 മില്ലിമീറ്റർ. ഡി. -2 മില്ലിമീറ്റർ. കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ബി. Question 6. Which is the method to control backfire while welding? വെൽഡിംഗ് സമയത്ത് ബാക്ക് ഫയർ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള രീതി എന്താണ്? A. Close the oxygen control valve first. B. Close the acetylene control valve first. C. Close regulator valve first. D. Close HBP valve first. Correct answer, option A, close the acetylene control valve first. Question 7. The temperature producing neutral flame is dash. ന്യൂട്രൽ ജ്വാല സൃഷ്ടിക്കുന്ന താപനില ഡാഷ് ആണ്. A. -3200 ഡിഗ്രി. B. -3300 ഡിഗ്രി. C. -3100 ഡിഗ്രി. D. -3400 ഡിഗ്രി. Correct answer, option A, -3200 ഡിഗ്രി. Question 8. A backfire is caused when the gas pressure setting is dash. ഗ്യാസ് പ്രഷർ സെറ്റിംഗ് ഡാഷ് ആകുമ്പോഴാണ് ബാക്ക് ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. A. Low. B. Medium. C. High. D. Closed. Correct answer, option A, low. Question 9. Name the type of flame used for welding of cast iron is dash. കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്വാലയുടെ തരം എന്താണ്? A. Neutral flame. B. Carburizing flame. C. Oxidizing flame. D. Reducing flame. Correct answer, option A, neutral flame. Question 10. The greatest amount of heat produced in an oxyacetylene flame at dash. oxyacetylene ജ്വാലയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ താപം? A. Just ahead of inner cone. B. Inner cone. C. Outer envelope. D. Outer cone. Correct answer, option A, just ahead of inner cone. Question 11. Which one of the following gas flame combination has the lowest? താഴെ പറയുന്ന വാതക ജ്വാല സംയോജനങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില? Temperature. A. Oxyacetylene. B. Oxyhydrogen. C. Oxy-coal gas. D. Oxy-LPG. Correct answer, option C, Oxy-coal gas. Question 12. The porous substance packed inside the acetylene cylinder is dash. അസറ്റിലീൻ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങളുള്ള പദാർത്ഥം ഡാഷ് ആണ്. A. Plaster of Paris. B. Sponge. C. Lawn fiber asbestos. D. Lime. Correct answer, option C, lawn fiber asbestos. Question 13. Density of calcium carbide is dash. കാൽസ്യം കാർബൈഡിന്റെ സാന്ദ്രത ഡാഷ് ആണ്. A. -2.22 to 2.26 gram per centimeter cube. B. -3.32 to 3.27 gram per centimeter cube. C. -4.22 to 4.36 gram per centimeter cube.
D-1.22 to 1.26 gram per centimeter cube. Correct answer, option A 2.22 to 2.26 gram per centimeter cube. Question 14. In acetylene gas purifier first compartment contains dash acetylene gas purifier ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡാഷ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. A. Filter wool. B. Pumice stone. C. Purifying chemical. D. Ammonia. Correct answer, option B pumice stone. Question 15. How many liters of gas can produce 1 kilogram of liquid oxygen? എത്ര ലിറ്റർ വാതകത്തിന് 1 കിലോ ദ്രാവക ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? A. -750 ലിറ്റേഴ്സ്. B. -600 ലിറ്റേഴ്സ്. C. -500 ലിറ്റേഴ്സ്. D. -800 ലിറ്റേഴ്സ്. Correct answer, option A. 750 liters. Question 16. The most widely used oxyacetylene gas welding technique is dash ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിഅസിറ്റിലീൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഡാഷ് ആണ്. A. Leftward welding technique. B. Rightward welding technique. C. Stringer bead technique. D. Weave bead technique. Correct answer, option F. Leftward welding technique. Question 17. The permissible value of reinforcement in groove and fillet welds is dash groove. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡുകളിൽ ബലപ്പെടുത്തലിന്റെ അനുവദനീയമായ മൂല്യം ഡാഷ് ആണ്. A. T 10. B. T 20. C. T 5. D. T 25. Correct answer, option A T 10. Question 18. The fuse plug fitted in the dissolved acetylene cylinder base will melt at a temperature of dash ലയിച്ച അസറ്റിലീൻ സിലിണ്ടർ ബേസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് പ്ലഗ് ഡാഷ് താപനിലയിൽ ഉരുകും. A. -100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. B. -150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. C. -300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. D. -80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ എ -100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 19. The function of injector in low pressure blow pipe is dash low pressure blow പൈപ്പിലെ ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഡാഷ് ആണ്. A. High pressure oxygen draws low pressure acetylene and increase its velocity. B. Decrease the velocity of oxygen equal to acetylene velocity. C. To check the flow of oxygen. D. Increase velocity of oxygen. Correct answer, option A. High pressure oxygen draws low pressure acetylene and increase its velocity. Question 20. The function of filler rod in gas welding is dash gas weldingil filler rodinte pravartanam dash ആണ്. A. To obtain proper size of weld and to add additional elements. B. To increase the fluidity. C. To obtain penetration. D. To obtain bead. Correct answer, option A. To obtain proper size of weld and to add additional elements. Question 21. Submerged arc welding flux is non-conductive when it is dash വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഡാഷ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചാലകമല്ല. A. Hot. B. Cool. C. Dry. D. Not clean. Correct answer, option B. Cool. Question 22. What should be the gap between the parts to be joined in submerged arc welding? സബ്മേഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗിൽ യോജിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിടവ് എത്രയായിരിക്കണം? A. -0.5 മില്ലിമീറ്റർ. B. -0.8 മില്ലിമീറ്റർ. C. -1.2 മില്ലിമീറ്റർ. D. -1.8 മില്ലിമീറ്റർ. സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സോയിൽ സാധാരണയായി 1.5 മുതൽ 3 മില്ലിമീറ്റർ വരെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് നൽകാറുണ്ട്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും അടുത്തതും ശരിയായതുമായ മൂല്യം. ശരിയായ ഉത്തരം D. 1.8 മില്ലിമീറ്റർ. Question 23. When thermite welding of copper conductors the process employs a semi-permanent crucible mold which is made of. ചെമ്പ് കണ്ടക്ടറുകളുടെ തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു സെമി പെർമനന്റ് ക്രൂസിബിൾ മോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? A. Cast iron. B. Carbon. C. Copper. D. Graphite. Correct answer, option D. Graphite. Question 24. The thermite mixture contains dash thermite മിശ്രിതത്തിൽ ഡാഷ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. A. -5 parts of aluminum and 8 parts of iron oxide. B. -4 parts of aluminum and 5 parts of iron oxide. C. -6 parts of aluminum and 7 parts of iron oxide. D. -3 parts of aluminum and 4 parts of iron oxide. Correct answer, option A. 5 parts of aluminum and 8 parts of iron oxide. Question 25. In which position electro-slag welding generally done? സാധാരണയായി ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ചെയ്യുന്നത്? A. Flat. B. Horizontal. C.
വെർട്ടിക്കൽ. ഡി ഓവർഹെഡ്. ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ESW സാധാരണയായി വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ലംബസ്ഥാനമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഈ പ്രക്രിയ കട്ടിയുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ ലംബമായി ചേർക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. ശരിയായ ഉത്തരം സി വെർട്ടിക്കൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 26. ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ്, ഇലക്ട്രോഡ് ഗൈഡഡ് ട്യൂബ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗിൽ ഡാഷ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രോഡ് ഗൈഡഡ് ട്യൂബ്. ഇ കോപ്പർ സിൽവർ ആലോയ്. ബി ബ്രാസ്. സി ബെറിലിയം കോപ്പർ ആലോയ്. ഡി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബെറിലിയം കോപ്പർ ആലോയ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 27. ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഇസ് എ ഡാഷ്. ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഒരു ഡാഷ് ആണ്. ഇ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ്. ബി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ്. സി gaseous സ്റ്റേറ്റ്. ഡി പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 28. മെറ്റൽ ദാറ്റ് cannot be welded by the friction welding is dash. ഘർഷണ വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ലോഹം ഡാഷ് ആണ്. എ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. ബി കോപ്പർ. സി കാർബൺ സ്റ്റീൽ. ഡി കാസ്റ്റ് അയൺ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കാസ്റ്റ് അയൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 29. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഗ്യാസ് ലേസർ ഇസ് ഡാഷ്. ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ലേസറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡാഷ്. എ ഹീലിയം. ബി xenon. സി ആഗോൺ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആഗോൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 30. Which type of welding the workpiece is melted and joined by narrow beam of intense monochromatic light? ഏത് തരം വെൽഡിംഗിലൂടെയാണ് വർക്ക് പീസ് ഉരുക്കി തീവ്രമായ മോണോക്രോമാറ്റിക് പ്രകാശത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ബീം ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? എ ലേസർ ബീം. ബി ഇലക്ട്രോൺ ബീം. സി ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ്. ഡി സബ്മേർജ്ഡ് വെൽഡിംഗ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലേസർ ബീം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 31. The speed of electrons in electron beam welding ranges from dash. ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വേഗത ഡാഷ് ചെയ്തത് മുതൽ. എ 14800 KILOMILLISECOND. സെക് 2 19200 KILOMILLISECOND. സെക് ബി 15500 KILOMILLISECOND. സെക് 2 15000 KILOMILLISECOND. സെക് സി 13000 KILOMILLISECOND. സെക് 20000 KILOMILLISECOND. സെക് ഡി 12500 KILOMILLISECOND. സെക് 2 10000 KILOMILLISECOND. സെക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 14800 KILOMILLISECOND. സെക് 2 19200 KILOMILLISECOND. സെക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 32. In EBW, electron beam can be directed either downwards or deflected in any other direction within the vacuum chamber using dash. EBW-ൽ ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് വാക്വം ചേംബറിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം താഴേക്ക് നയിക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും ദിശയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാനോ കഴിയും. എ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഗൺ. ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. സി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ്. ഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 33. Rotating wheels are used as electrodes in this resistance welding is dash. ഈ പ്രതിരോധ വെൽഡിംഗിൽ ഇലക്ട്രോഡുകളായി കറങ്ങുന്ന ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡാഷ് ആണ്. എ സ്പോട്ട്. ബി സീം. സി പ്രൊജക്ഷൻ. ഡി ഫ്ലാഷ് ബട്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സീം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 34. What is the angle of offset tip electrode used in spot welding? സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് ടിപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ കോൺ എന്താണ്? എ -30 ഡിഗ്രി. ബി -40 ഡിഗ്രി. സി -50 ഡിഗ്രി. ഡി -60 ഡിഗ്രി. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ -30 ഡിഗ്രി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 35. Which method of resistance welding is used to attach the fasteners with the structural member? ഘടനാപരമായ അംഗവുമായി ഫാസ്റ്റനറുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എ സ്പോട്ട്. ബി പ്രൊജക്ഷൻ. സി സീം. ഡി അപ്സെറ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊജക്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 36. നിക് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ടു ഫൈൻഡ് ഡാഷ് ഡാഷ് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് നിക് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. എ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ. ബി എക്സസീവ് കൺകാവിറ്റി. സി ക്രാക്ക്. ഡി അണ്ടർകട്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസർ
Option A slag inclusion. Question 37. Special non-destructive test is dash പ്രത്യേക non-destructive test dash ആണ്. A. Leak or pressure test. B. Stethoscopic test. C. Magnetic particle test. D. Visual inspection. Correct answer. Option C. Magnetic particle test. Question 38. A metal resists penetration. What property does it indicate? ഒരു ലോഹം നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. അത് ഏത് ഗുണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? A. Malleability. B. Ductility. C. Brittleness. D. Hardness. Correct answer. Option D. Hardness. Question 39. What is the code number given for pressure vessel manufacturing, exclusively for steel and steel alloy? സ്റ്റീൽ അലോയ് എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രഷർ വെസൽ നിർമ്മാണത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ എന്താണ്? എ. ഗർവുള്ള ചിരിക്കുന്ന മുഖം 1-P11. ബി. ഗർവുള്ള ചിരിക്കുന്ന മുഖം 21-P30. സി. ഗർവുള്ള ചിരിക്കുന്ന മുഖം 31-P35. ഡി. ഗർവുള്ള ചിരിക്കുന്ന മുഖം 41-P47. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ. P1-P11. Question 40. Which type of tests are conducted by WPS to test welder's performance? വെൽഡറുടെ പ്രകടനം പരിശോധിക്കുന്നതിന് WPS ഏതുതരം പരിശോധനകളാണ് നടത്തുന്നത്? എ. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. ബി. നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. സി. എക്സ്-റേ ടെസ്റ്റ്. ഡി. ഗാമ്മ റേ ടെസ്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. Question 41. Which type of current is commonly used in plasma arc cutting process? പ്ലാസ്മ ആർക്ക് കട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതധാര ഏതാണ്? എ. DCEN. B. DCEP. C. AC. D. DCRP. Correct answer. Option A. DCEN. Question 42. Clean compressed air used as the cutting gas. Electrode used in plasma arc cutting is dash കട്ടിംഗ് ഗ്യാസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു പ്ലാസ്മ ആർക്ക് കട്ടിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഡാഷ് ആണ്. എ. ഹാഫ്നിയം. ബി. പ്യൂർ ടങ്സ്റ്റൻ. സി. thoriated. D. Created. Correct answer. Option A. Hafnium. Question 43. Which one of the following methods is not related to surfacing method? താഴെ പറയുന്ന രീതികളിൽ ഏതാണ് സർഫേസിംഗ് രീതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്? എ. ഓക്സിഅസെറ്റലീൻ മെത്തഡ്. ബി. ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെത്തഡ്. സി. TIG വെൽഡിംഗ് മെത്തഡ്. ഡി. സോ മെത്തഡ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെത്തഡ്. Question 44. One of the typical advantages of hard facing for a worn-out metal is dash പഴയ ലോഹത്തിന് ഹാർഡ് ഫേസിംഗിന്റെ സാധാരണ ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് ഡാഷ് ആണ്. എ. To increase labor cost. B. To decrease the ductility. C. The increase mechanical operating efficiency. D. To decrease hardness. Correct answer. Option C. The increase mechanical operating efficiency. Question 45. What is the preheated temperature of copper and copper alloys? ചെമ്പ് അലോയ്കളുടെ പ്രീഹീറ്റഡ് താപനില എന്താണ്? എ. -200°C മാക്സിമം. ബി. -300°C മാക്സിമം. സി. -350°C മാക്സിമം. ഡി. -450°C മാക്സിമം. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബി. 300°C maximum. For copper and most copper alloys, the typical maximum preheat temperature is around 300°C, mainly to improve weldability and reduce thermal shock. ചെമ്പിനും ചെമ്പ് അലോയികൾക്കും സാധാരണ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 300°C വരെയാണ്. Question 46. Welding is not done directly from the main supply because dash കാരണം പ്രധാന വിതരണത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെൽഡിംഗ് നടത്തുന്നില്ലേ? A. It is customary to use welding machine. B. It is impractical to draw heavy current. C. Its voltage keep fluctuating. D. None of the above. Correct answer. Option B. It is impractical to draw heavy current. Question 47. What is defined as vertical position of groove welding? ഗ്രൂവ് വെൽഡിംഗിന്റെ ലംബസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്? A. -1G. B. -2G. C. -3G. D. -6G. Correct answer. Option C. 3G. Question 48. In direct current electrode positive welding dash produced at the electrode of the total heat direct currentൽ ഇലക്ട്രോഡിൽ പോസിറ്റീവ് വെൽഡിംഗ് ഡാഷ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, മൊത്തം താപത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോഡിൽ. A. -1/3. B. -2/3. C. -1/4. D. -1/2. Correct answer. Option B. 2/3. Question 49.
Which among the joints are covered under fillet group? ഫില്ലറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സന്ധികൾ ഏതാണ്? എ ടി ജോയിന്റ്, സിംഗിൾ വി ജോയിന്റ്. ബി സിംഗിൾ വി ജോയിന്റ്, സിംഗിൾ യു ജോയിന്റ്. സി കോർണർ ജോയിന്റ്, സിംഗിൾ യു ജോയിന്റ്. ഡി ടി ജോയിന്റ്, കോർണർ ജോയിന്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടി ജോയിന്റ്, കോർണർ ജോയിന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 50. What is the purpose of presetting the plate while welding a T-fillet joint? ഒരു ടി ഫില്ലറ്റ് ജോയിന്റ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? എ കൺട്രോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ബി ഗെറ്റ് ഗുഡ് റൂട്ട് പെനിട്രേഷൻ. സി കൺട്രോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ. ഡി അവോയ്ഡ് ക്രേറ്റർ ഡിഫെക്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 51. What is the maximum length of a stub as per standard? സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റബിന്റെ പരമാവധി നീളം എന്താണ്? എ -10 മില്ലിമീറ്റർ -20 മില്ലിമീറ്റർ. ബി -20 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 30 മില്ലിമീറ്റർ വരെ. സി -30 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 40 മില്ലിമീറ്റർ വരെ. ഡി -40 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 50 മില്ലിമീറ്റർ വരെ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി -40 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 50 മില്ലിമീറ്റർ വരെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 52. In mag welding the core is filled in the cylinder in the form of dash. മാഗ് വെൽഡിംഗിൽ കോ സിലിണ്ടറിൽ ഡാഷിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. എ സ്റ്റീം. ബി ഗ്യാസ്. സി ലിക്വിഡ്. ഡി അസാത്തോൺ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലിക്വിഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 53. In core welding, the groove angle for single V butt joint is dash degree. കോ വെൽഡിംഗിൽ സിംഗിൾ വി ബട്ട് ജോയിന്റിന്റെ ഗ്രൂവ് ആംഗിൾ ഡാഷ് ഡിഗ്രി. എ -70 ഡിഗ്രി ടു 75 ഡിഗ്രി. ബി -65 ഡിഗ്രി ടു 70 ഡിഗ്രി. സി -55 ഡിഗ്രി ടു 60 ഡിഗ്രി. ഡി -40 ഡിഗ്രി ടു 45 ഡിഗ്രി. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി -40 ഡിഗ്രി ടു 45 ഡിഗ്രി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 54. The deposition efficiency of mag welding is defined as the rate of dash mag weldingന്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ കാര്യക്ഷമതയെ ഡാഷിന്റെ നിരക്ക് എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. എ weight of gas. ബി weight of weld. സി weight of electrode. ഡി weight of parent metal. Correct answer option B weight of weld.